ہیں. پہلے عاطف سے جان لیتے سچویشن فیصل اور پھر ہم فرا کے پاس جائیں گے. عاطف پہلے آپ بتائے گا سچویشن کیا ہے وہاں پر. جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کا یہ نواحی علاقہ ہے قلی ناصران. 26 اگست کو جو مسلسل بارش ہوئی تھی 30 گھنٹے کی, تو اس کے بعد اس علاقے میں اوپر جو اڑک کا علاقہ ہے وہاں سے بڑے ایک سیلابی ریلا آیا تھا اور یہاں پہ تقریباً 100 سے زائد مکانات جو ہیں نا ان کو ہٹ کیا تھا اور یہ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. 3 ہفتے جو ہے یہ تیسرا ہفتہ جا رہا ہے. آج سے 3 ہفتے پہلے جب ہم نے رپورٹ کیا تھا تب بھی یہی سچویشن تھی, اور آج جب ہم اس علاقے کو رپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے, وہی سچویشن ہے. اپنے کیمرامین جنید اکبر سے میں کہوں گا کہ وہ صورتحال دکھائے گا. اس طرح دیکھیں مکانات ٹوٹے ہوئے ہیں, لوگوں کی آشیانے تباہ ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. یہاں سامنے جو ہے ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے خواتین اور جو دیگر افراد ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ علاقہ سامنے دیکھیں تقریباً تمام مکانات جو ہیں وہ ابھی بھی ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. علاقہ مکین خود یہاں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. انتظامیہ کے حوالے سے جب ہم نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ جو شروع میں یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ایم پی اے مبین خلجی جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ایم این اے, یہ ان کا علاقہ ہے. پہلے دن جب یہ تباہی ہوئی تھی یہاں پہ آئے تھے اور 2 ٹینٹ دے کے جو علاقہ مکین ہے وہ چلے گئے. اس کے بعد کیا صورتحال ہے یہاں پہ میرے ساتھ ایک مکین یہاں کے متاثرین موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتا ہوں. محمد سیلانی, آپ بتائیں یہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور ایم پی اے مبین خلجی کا علاقہ ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور حکومت ادھر کیا کر رہی ہے؟ 3 ہفتے ہو گئے آپ لوگ اسی طرح پڑے ہوئے. سب سے پہلے تو ہم لوگ سما نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہ صورتحال آپ خود دیکھ سکتے ہو. لیکن ہے جو خیمے جو ہے یہ بالکل نہ ایم پی اے موبی نے دیا نہ قاسم سوری نے دیا, ایک عام ورکر جس کا نام ہے احسان اللہ اختر, ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تقریباً کم سے کم 50 گھروں کو 50 ہزار مالی مدد بھی اس نے کیا, اور تقریباً 50 سے 60 خیمے بھی ان کو دیا, ہر گھر کو 1-2 خیمے. لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا, نہ ایم پی اے بھی غائب ہے اور قاسم سوری بھی غائب ہے. ہمارے قلی ناصران سے اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ شروع سے جب سے یہ سیلاب آیا ہے, تنقید برائے تنقید کی کوشش نہیں ہے بلکہ تنقید برائے اصلاح کی, تنقید برائے بحالی کی ہماری کوشش ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے فرا عظیم جو ترجمان بلوچستان حکومت آج انہیں دعوت دی. فرا السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے یہ صورتحال دیکھی, ایک ایسا علاقہ نہیں ہوگا, یہ کئی ایسے علاقے ہوں گے. آپ کے پاس کیا اس وقت اطلاعات ہیں, انفارمیشن ہے, کتنی بحالی کا کام اس وقت درکار ہے, کتنا اس میں پیسہ درکار ہے, کتنا وقت درکار ہے؟ فرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا. دیکھیں, اگر بلوچستان کو آپ لوگ جانتے ہیں تو یہ جو آج مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو ٹو دیز فلیش فلڈز, یہ پورے میں کہوں گی کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور اب تک یہ اتنے سالوں کا مسئلہ ہے. اور اگر صحیح طریقے سے بلوچستان کو فوکس کیا جاتا تو آج یہ حال بلوچستان کا نہ ہوتا. میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر چاہے ورلڈ وائڈ اینڈ ایون ود ان پاکستان یہی کہا ہے کہ ہمارے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. اور آپ جتنی بھی حکومتیں ہیں یا فیڈرل حکومت مجھے سن رہی ہے یا آنریبل پرائم منسٹر مجھے سن رہے ہیں, تو بلوچستان کے جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں انہیں اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں سہارا دینے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے روزگار ہو, جو بھی ہو. تو بلوچستان کا مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 13 جون سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پری مانسون کا, اور یہ فلیش فلڈز جو ہیں یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آئیں, چاہے ان کی ٹیکنالوجی جتنی بھی بہتر کیوں نہ ہو, یہ بہت بڑی تباہی لے کے آتے ہیں. اور پھر پاکستان اینڈ دین پھر بلوچستان تو ویسے ہی باقی پروونس سے بہت زیادہ پیچھے ہے. اور آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہماری کتنی بگڑی رہتی ہے وہاں پر کہ اسے سنبھالتے ہی حکومت کا جتنے بھی فنڈز ہیں وہیں پر ہی نکل جاتے ہیں. تو یہ تباہی بہت زیادہ ہے. اور بٹ یہ ہے کہ ابھی کی جو ہماری حکومت ہے اور انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبد القدوس بزنجو, کم سے کم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہماری نیت ہے. اور پھر نیت کے ساتھ ساتھ وی آر ورکنگ آن دوز لائنز کہ ہم جتنی بھی پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان, ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل این جی اوز, بیکاز آئی ایم آلسو اپوائنٹڈ ایز اے
फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो मैं खुद मिल रही हूँ यहाँ। अगर कराची में मैं मौजूद हूँ तो इन्हीं मीटिंग्स के सिलसिले में मौजूद हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं इन्हीं बलूचिस्तान के लिए वहाँ पर मैं जा रही हूँ। आपने ये मनाजिर भी देखे, मैं खुद कोयटा में थी। अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जब हम बाकी सूबों से बात करते हैं तो वो भी इसी तरह का रोना रोते हैं। अगर बलूचिस्तान में जो वहाँ के मुक़्तदर हल्के हैं, अगर वहाँ से सिचुएशन ऐसी सामने निकल के आएगी कि यार इतना तबाही है, हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास, तो फिर बलोच, आम बलोच, चाहे वो पश्तून बेल्ट का हो, बलोच बेल्ट का हो, वो किसकी तरफ देखेगा? देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल रोना नहीं रो रही, मैं सिर्फ आपको मसाइल बता रही हूँ। मसाइल को हाईलाइट करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि बलूचिस्तान मेरा है, बलूचिस्तान के लोग मेरे हैं। मैं आप सबको ये बताऊंगी। और आप देखें, मीडिया जो है, फराग कथा कलामी की माजरत, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करती कि सिर्फ हाईलाइट करना, उन मसाइल को हल करना आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल। मैं एक मसाइल यहाँ पे बैठ के हाईलाइट कर रही हूँ इस इलाके का, उसका हल आप मुझे बताएं क्या? मैं वही आपको बता रही हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने दें आप। हाईलाइट भी करना है और फिर वेल फोकस्ड होकर उस पर काम भी करना है, जो हम कर रहे हैं। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, देखिए, अभी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, इन अ कपल ऑफ मंथ्स, मैं आप सबको इनवाइट करूंगी। मैं आपको क्यों इनवाइट करूंगी? इसलिए कि वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ आप देखेंगे, आप देखें कि वहाँ पर क्या हाल था और हमारी हुकूमत ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम फोकस्ड हैं कि हमने बलूचिस्तान के लिए कुछ करना है। अभी चंद माह हुए हैं हमें अपनी हुकूमत संभालते हुए। हम बिल्कुल तनकीद बराए तनकीद की सियासत नहीं करते, तनकीद बराए तामीर को एक्सेप्ट भी करते हैं और ख़ुद भी करते हैं। तो इसीलिए देखें, अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दिन रात खुद वॉच कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को। फिर जिस तरीके से उनकी टीम सारी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे PDMA, मैं DG PDMA को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरीके से 24 घंटे वो ऑन ड्यूटी हैं। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि देखें, 13 जून से लेके अभी तक ये सिलसिला है। और इवन मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में ये पूरी टीम नहीं सोई होगी। अच्छा। तो लोगों को तो देखें, यहाँ पर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट होती है, दिस इज़ द टाइम, आई रिक्वेस्ट यू कि दिस इज़ द टाइम कि हम सबको एक कौम बन के उभरने की ज़रूरत है। भले ये फ्लड्स आए हैं, थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लेने दें, भले ये फ्लड्स आए हैं, बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन ये बहुत कुछ हमें सिखा के जाएगी। और मैं आपको बताऊं, विद इन अ फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हम ऑन ग्राउंड लेके आ रहे हैं, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, फाइनल शक्ल दे दी है, लेकिन अब हमारा फोकस सिर्फ फ्लड्स पर है, इसके डैमेजेस पे है। और इस डैमेजेस को बिकॉज वी आर अबाउट टू एंटर इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही चैलेंज है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जरा हम अपने नुमाइंदे आतिफ से दोबारा एक और मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, चूंकि फराग बैठी हुई, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। फराग मुझे बताएगा, आतिफ मुझे बताएगा कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि दोबारा से चीज़ों को रीस्टोर करना, दोबारा से चीज़ों को जो है वो वापस उनके ट्रैक पर लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फराग कह रही कि हमारा फोकस भी मेन वही है। तो आप तो यहाँ पर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं, कहीं पर आपने देखा कि ये बहाली वाला काम शुरू हो गया हो, कि वहाँ से फ्लड हट गया है, पानी हट गया है और दोबारा से बहाली वो जो ज़ीरो से शुरू होनी है वो कहीं पर पूरे बलूचिस्तान में शुरू हुई हो, या जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ पर आपने कोई सिचुएशन देखी हो? जी देखें, सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं। समा की टीम ने कोयटा, इस इलाके समेत कोयटा का जहाँ जोन जिस कोने में तबाही हुई है, समा की टीम ने जाके जो है उसको रिपोर्ट किया था और उसके बाद जो है फॉलो अप स्टोरीज़ भी की हैं। लेकिन अब तक ग्राउंड पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही है कि बहाली का काम कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ ये है कि DC की जो डिप्टी कमिश्नर की हदायत पे जो टीमें हैं वो सर्वे के लिए निकली हैं, लेकिन अब भी यहाँ पे जो इलाका मकीन है, इनसे हमारी ये बात हुई थी कि इनके इलाके में अभी तक कोई सर्वे टीम नहीं पहुँची है। तो जब सर्वे टीम नहीं पहुँची है, लोगों की असेसमेंट नहीं होगी, तो बहाली का काम कैसे स्टार्ट होगा? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारे अवाम हैं, जो मुख्तलिफ हल्के हैं, उनमें ये तशवीश जो है बड़ी पाई जाती है कि फ्लड का जितना भी टेन्योर रहा है, वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि वो अपने किसी इलाके का उन्होंने जो है दौरा नहीं किया है, सिवाय उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ ने जब फ्लड ज़्यादा इलाकों का दौरा किया है तो उनके साथ उन्होंने कुछ दौरे किए हैं। लेकिन उसके अलावा कोयटा के अंदर कोई ऐसी जो है सिचुएशन या कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे वज़ीर आला साहब गए हों और उन्होंने जाके जो है बराह रास्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी दाद रसी की हो। बहुत अहम नुक्ता ये उठाया है।